नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कुसुम सोनिया। भला एक नज़र चोणवीआं खबरां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके 6 सूबियां दे 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ गरीब कल्याण रोजगार मुहिम शुरू करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सरहद की स्थिति बारे अज सर्ब पार्टी मीटिंग सद्दी है। भारतीय फौज ने कहा है कि गलवान घाटी की घटना दौरान कोई भी भारतीय फौजी लापता नहीं होया। विदेश मंत्रालय अनुसार भारत 23 जून ਨੂੰ रूस ਤੇ चीन के विदेश मंत्रियों की होने वाली मीटिंग में हिस्सा लवेगा। राज सभा दी 19 सीटां ਲਈ 8 राज्यां ਵਿੱਚ ਅੱਜ मतदान होवेगा। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके वीडियो कॉन्फ्रेंस राही गरीब कल्याण रोजगार मुहिम की शुरुआत करनगे। इस योजना तहत प्रवासी मजदूरों के पेंडू लोगों को दिते जाने वाले रोजगार के मौकों को एक नवी उड़ान मिलेगी। इस योजना की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक में पैंदे पिंड तेलीहार तो होगी। इस मुहिम तहत 6 सूबियां के 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ आम लोग कॉमन सर्विस सेंटरां ਅਤੇ खेती विज्ञान केंद्रां राही शामिल होणगे। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 25 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Labour Affairs. Minister Rural Development was also expected to join, but from a different location, however. I think there is a bit of a difficulty in him joining us. So in his absence, I'm here to do this press more as a curtain raiser to the launching of the Garib Kalyan Rozgar Abhiyan by the Prime Minister on the 20th. What I will do to start with is to give you a broad picture of what exactly is this. मोदी ने भारत चीन बॉर्डर ते स्थिति ते विचार करने लिए अज सर्ब पार्टी मीटिंग सद्दी है। प्रधानमंत्री दफ्तर अनुसार इस मीटिंग में देश दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां दे प्रधान हिस्सा लैणगे। अज शाम 5 वजे निर्धारित की गई यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस राही होवेगी। प्रधानमंत्री वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां के मुखिया नाल मीटिंग करने का फैसला 15 ते 16 जून की दरमियानी रात गलवान घाटी में भारत और चीन दीयां फौजां विचाले खूनी झड़प विच 20 भारतीय फौजियां दे शहीदी प्राप्त करने की घटना मगरों लिया गया। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੌਜਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1996 ਤੇ 2005 ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ फौज ने स्पष्ट किया कि गलवान घाटी की घटना दौरान कोई भी भारतीय फौजी लापता नहीं होया। एक विदेशी अखबार में कुछ भारतीय फौजी लापता होने बारे छपी खबर का खंडन करदियां फौज वालों यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ते चीन विचाले उत्तरी लद्दाख के सरहदी इलाके में तणाव नूं घट करने लई फौजी ते कूटनीतिक चैनलों राहीं गलबात जारी है। नवी दिल्ली में विदेश मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव ने मीडिया ब्रीफिंग दौरान कहा है कि चीन नूं असल सरहदी रेखा ते अपणियां सरगर्मियां नूं अपनी हद विच ही सीमित रखना चाहिए है। गलवान घाटी विवाद का जिक्र करदे उन्होंने कहा कि भारत अपनी एकता ते अखंडता के नाल सरहदां की राखी लई भी वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत वालों पूरी जिम्मेवारी नाल अपनी
ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। Of the need for maintenance of peace and tranquility in the border areas and the resolution of differences through dialogue. At the same time, as Honorable PM stated yesterday, we are also strongly committed to ensuring India's sovereignty and territorial integrity. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ RIC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ, ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਤਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 4-4, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 3-3, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 1-1 ਸੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ HD ਦੇਵਗੌੜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਰਾਨਾ ਕਡਾਡੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਸਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਤੇ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ-ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਝੜਪਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 52.96% ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,80,532 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,04,711 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸ 1,20,504 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 5,761 ਮਰੀਜ਼ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60,838 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 53,915 ਨੇ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52,334 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 28,641 ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49,979 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ 1,969 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 21,341 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 962 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 83 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2,570 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,615 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 6ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਯੋਗ ਹੀ ਹੈ। Yoga offers something for everyone. It enables strong mind and healthy body.
In the post-COVID era, the focus on preventive healthcare will get stronger, and that is why I'm confident that yoga will become even more popular. Friends, these are times of distancing, but do you know that yoga is what ends distance? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।